ഹലോ ഓൾ. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ വരുന്ന സോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രണ്ട് സോൺസ് ആണ് മേജറായിട്ട് വരുന്നത്. അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സോൺ ഓർ അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് സോൺ ഓഫ് എയറേഷൻ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സോൺ ഈസ് സോൺ ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ. The water in the zone of aeration is called Vadose water, whereas the water present in the zone of saturation is known as groundwater or phreatic water. And the unsaturated zone is further divided into three zones. The zone which is closer to ground surface is known as soil water zone, and then comes the immediate vadose zone, and third one is the capillary zone. We can see a water table between the zone of aeration and zone of saturation. And the water from the saturated zone reaches the ground surface through this capillary zone due to the capillary action. So we can just read this notebook. Zone of aeration or unsaturated zone. This zone lies between the land surface and water table. From the figure, it is clear that the unsaturated zone or zone of aeration is the zone just below the ground surface, and it is between water table and the ground surface. That is shown in figure. This zone lies between land surface and water table. The amount of water varies depending on the factors like rainfall, soil type and evaporation. We know that saturated zone is the zone where void spaces are completely filled with water. When it comes to unsaturated zone, the void spaces is filled with both air and water. So the amount of water present in that layer depends on the soil type, rainfall, amount of rainfall, amount of evaporation. All these factors are affected. The zone of aeration consists of interstices occupied partially by water and partially by air. Interstices means that void space between rock layers. In the zone of aeration, vadose water occurs. The general zone may be further divided into soil water zone, intermediate vadose zone and capillary zone. So first one is soil water zone. It is the uppermost part of unsaturated zone and it is closer to the ground surface. And it is significantly influenced by the process happening at the surface such as rainfall, transpiration and surface by evaporation and transpiration. And also agriculture activities. We already said in the last class, soil water zone is the zone where the root of plants are present. So we can say that the soil water zone is the uppermost part of saturated zone. So this zone is directly affected by rainfall, evaporation and transpiration. We know that plant roots are typically found in this zone, and the amount of water present in soil water zone mainly depend on the exposure of soil to moisture. And we can say one more term in this soil water zone, that is hygroscopic water. What do you mean by hygroscopic water? അണ്ടർ ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻസ്, അതായത് സമ്മർ സീസൺസിലൊക്കെ നമ്മളെ സോയിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡ്രൈ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഈ ഒരു ഹോട്ടായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോയിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ലോ ആയിരിക്കും. അതൊരു തിൻ ഫിലിം പോലെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു സോയിലിൻ്റെ സർഫസിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള. അങ്ങനെ ഒരു തിൻ ഫിലിം ഓഫ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻ്റാണ് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. Thin film of moisture present on the soil is called hygroscopic water.
നമുക്കറിയാം റെയിനി സീസണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സോണിലെ വോയിഡ് സ്പേസസും വാട്ടർ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇനി സമ്മർ സീസൺസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വോയിഡ് സ്പേസസ് ഒക്കെ മിക്കവാറും എംപ്റ്റി ആയിരിക്കും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സോണിൽ. അപ്പം വാട്ടർ സോയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ഒരു വാട്ടറിനെ ടേം ചെയ്ത ഒരു ടേമാണ് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ മീൻസ് എ വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് തിൻ ഫിലിം ഓഫ് മോയ്സ്ചർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദ സോയിൽ. ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വഡോ സോൺ, the zone between soil water zone and capillary zone is called the intermediate vado zone. And finally comes the capillary zone. Capillary zone ൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ? നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് സോണിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിനെ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അത് ഒരു ഗ്രാവിറ്റി കാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സർഫസ് ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കാപ്പിലറി റൈസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. കാപ്പിലറി സോൺ എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം വാട്ടർ ടേബിൾ അപ് ടു എ ലിമിറ്റ് ഓഫ് കാപ്പിലറി റൈസ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഈ ഒരു കാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എന്നാണ് ആ ഒരു കാപ്പിലറി റൈസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ഒരു കാപ്പിലറി റൈസ് കാണാൻ അതിൻ്റെ റൈസ് ഓഫ് കാപ്പിലറി എത്രത്തോളം ആ ഒരു വാട്ടർ റൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫോർമുല തന്നിട്ടുള്ളത്. HC ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 tau ഡിവൈഡഡ് ബൈ R ഗാമ ഇൻറ്റു കോസ് ലാംഡ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല കണ്ട് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണ്ട. ഇവിടെ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷനാണ്. ഇനി ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടറാണ്. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ്, ആ ഒരു ട്യൂബ് റേഡിയസ്. കാപ്പിലറി റൈസ് ആ ഒരു ഹോൾ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ റേഡിയസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ആർ എന്നുള്ള ലെറ്റർ വെച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലാംഡ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ മെനിസ്കസ് ആൻഡ് ദ വോൾ ഓഫ് ദ ട്യൂബ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഇവിടെ ഈ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. കാരണം ഇൻ കേസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ HC ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.15 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്നുള്ള ഒരു റിലേഷൻ അവിടെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് സർഫസ് ടെൻഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ, ലാംഡ, അതൊക്കെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടേമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലി റേഡിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കാപ്പിലറി റൈസിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. കാപ്പിലറി റൈസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കും. Second zone is zone of saturation. In zone of saturation, all the interstices are filled with water under hydrostatic pressure. The zone starts from water table and extends downward. Water occurring in the zone of saturation is the groundwater or phreatic water. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് നോട്ടിൽ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫിഗർ വെച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ള. ആ ഒരു ഫിഗർ ഒന്ന് വരച്ച് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സോൺസിനെയും ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എന്താ മെയിനായിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ വരുന്നത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സോണും സാച്ചുറേറ്റഡ് സോണുമാണ്. അപ്പം ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ലെയറാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സോൺ. അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സോൺ ഓഫ് എയറേഷൻ. ഇനി ഈ ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സോണിനെ ഫർദർ 3 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു: സോയിൽ വാട്ടർ സോൺ, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വഡോ സോൺ ആൻഡ് കാപ്പിലറി സോൺ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സോൺ ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ. സോൺ ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വോയിഡ് സ്പേസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടറാണ്. ഈ ഒരു സോണിലുള്ള വാട്ടറിനെയാണ് ഫ്രിയാറ്റിക് വാട്ടർ ഓർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്.